ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಾದ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रावोदिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तं सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिरभवताद्विभूतिः पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णः प्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनाम् निःश्रेयसाय प्रणीतमपि असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं धरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्य शुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे
व्याख्यात्मानमो विधाय हरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्याधिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो रवचन्द्रिका नवामृत गदा तीर्थ ताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचिते सम्बीजयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्य प्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैरान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्माकृताः सत्याभिज्ञ गुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्ष पूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सुसार्थकाभिधेयं च श्रीसत्यात्मयतीश्वरम् विद्यार्थिवत्सलं सेवे सदा पण्डितपोषकम् स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ವೃದ್ಧರ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ವೃದ್ಧರ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೃದ್ಧರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿ, ತಥಾಚ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ತಥಾಚ ಏನಾಯ್ತು? ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಇತಿ ಪ್ರಯೋಗೆ ಗೋಪದೇನ ಪೂರ್ವಾನುಭೂತ ಆನಯನಾನ್ವಿತಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಸ್ಮಾರಿತತ್ವಾತ್ ಪಶ್ಯ ಇತಿ ಪದಂ ಅನಾಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥಂ ಅಸಂಗತಂ ಸ್ಯಾತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಆಕಳನ್ನು ನೋಡು ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೋ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಂ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ
ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಪದದಿಂದ ಗಾಮಾನಯ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಅನುಭವ ಇತ್ತು, ಆಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತೇನು ಅನುಭವ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂಬುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋವಿನ ಒಂದು ಅನುಭವನೇ ಇದೆ. ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದು, ಈಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂತಹ ಗೋವಿನ ಅನುಭವ ಇದೆ ಹಿಂದೆ. ಗಾಮಾನಯ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗೋವಿನ ಅನುಭವನೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋವಿನ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂಬೋಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗೋಪದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಮಾನಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಅನುಭವ? ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋವಿನ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪಶ್ಯ ಎಂಬ ಪದ ಯಾತಕ್ ಬೇಕೀಗ? ಪಶ್ಯ ಎಂಬ ಪದ ಇದು ಅನಾಕಾಂಕ್ಷಿತವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದ್ರಿ. ಈಗ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಪಶ್ಯ ಎಂಬ ಪದ ಈಗ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾಂಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸಂಗತ. ಯಾಕೆ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಎಂತಹ ಗೋವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗೋವಿನ ಸ್ಮರಣೆನೆ ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಗಾಮಾನಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕಳನ್ನು ತಂದದ್ದು, ಅದರ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದು ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋವಿನ ಅನುಭವನೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಆನಯನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗೋವಿನ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪಶ್ಯ ಎಂಬ ಪದ ಏನಿದೆ, ಪಶ್ಯಂ ಇತಿ ಪದಂ ಅನಾಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥಂ. ಪಶ್ಯ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಕಾಂಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸಂಗತಂ ಸ್ಯಾತ್. ಅಪಶ್ಯ ಎಂಬ ಪದ ಅಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರು ಹೇಳೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಅಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏವಂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸಾದಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಾಸಾದ ಪ್ರಾಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಹಡಿ ಮನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಪ್ರಾಸಾದಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಸಾದಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥಾಭಿದಾಯಕತ್ವ ಪಶ್ಯ ಇತಿ ಪದಸ್ಯ ನ ಗೋಪದಂ ತೇನ ಸಂಬದ್ಧೇತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಸಾದಂ ಪಶ್ಯ ಅಂಬೋಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಇದೆ? ಪ್ರಾಸಾದಾನ್ವಿತವಾದ ದರ್ಶನದ ಸ್ಮೃತಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸಾದದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಭವನೇ ಇದೆ. ಪ್ರಾಸಾದಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಸ್ಮರಣೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಪ್ರಾಸಾದಾನ್ವಿತವಾದ ದರ್ಶನದ ಸ್ಮರಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪದವು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪಶ್ಯ ಎಂಬ ಪದವು ಗೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದಿಲ್ರೇ. ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದದಿಂದಲೂ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧ ಅಂಬೋದು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತು? ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಎಂಬುವಾಗ ಪಶ್ಯ ಎಂಬ ಪದ ಇದು ಅನಾಕಾಂಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ, ಅಸಂಗತ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಎಂಬುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಪಶ್ಯ ಎಂಬೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸಾದಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಸಾದಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಸಾದಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸಾದದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯಾ ಅದೇ ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಕು ಪ್ರಾಸಾದಂ ಪಶ್ಯ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪಶ್ಯ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ
ಗೋಪದದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಸಾದಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನಯನ ಕ್ರಿಯಾ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಸಾದಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಎಂಬುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಸಾದಾನ್ವಿತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಯ ಎಂಬ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಗೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಡಿ ಮನೆ ಪ್ರಾಸಾದದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಅನುಭವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಸಾದಾನ್ವಿತವಾದ ದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಈಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಗವಾನ್ವಿತವಾದ ದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಶ್ಯ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಗೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಸಾದಾನ್ವಿತವಾದ ದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಗವಾನ್ವಿತವಾದ ದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ತಥಾಚ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಕ್ವಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿನಿಷ್ಠಿತ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಕ್ವಾಪಿ ನ ಸಿದ್ಧೇ. ಒಂದು ಪರಿನಿಷ್ಠಿತವಾದ ಸರಿಯಾದ ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧ ಎಂಬುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನ ವಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿನಿಷ್ಠಿತವಾದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಚ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ನಚ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಅಂದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನಂತ ಇದ್ದೇವೆ? ಅವ್ಯಭಿಚರಿತಾತ್ ಗೋಪದಂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾತ್ರಂ ಸ್ಮಾರಯತಿ ನ ಅರ್ಥಾಂತರಾಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗೋ ಎಂಬ ಪದ ಏನಿದೆ, ಗಾಂ ಎಂಬ ಪದ, ಇದು ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ, ಗಾಂ ಆನಯ, ಗಾಂ ಬಧಾನ. ನೋಡಿ, ಗೋಪದ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅನ್ವಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪದ ಇದು ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪದಾರ್ಥಾಂತರದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ಪದಾರ್ಥಾಂತರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇದೆ. ಆನಯನ ಕ್ರಿಯಾ ಒಂದು ಸಲ ಇದೆ, ಗಾಂ ಆನಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ. ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆನಯನ ಕ್ರಿಯಾ ಹೋಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಗಾಂ ಬಧಾನ ಅಂತಂದಾಗ ದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯಾನು ಹೋಯಿತು, ಬಂಧನ ಕ್ರಿಯಾ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಆನಯನ, ಬಂಧನ, ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇರುತ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಈ ಪದಾರ್ಥಾಂತರಗಳು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದ, ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಇದು ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಆ ವಾಕ್ಯ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ಯಭಿಚರಿತಾತ್ ಗೋಪದಂ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೋ ಎಂಬ ಪದ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನ ಅರ್ಥಾಂತರಾಣಿ, ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತೇಷಾಂ ವ್ಯಭಿಚರಿತತ್ವಾತಿಥಿ. ಆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತವೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಇವೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತೇಷಾಂ ವ್ಯಭಿಚರಿತತ್ವಾದಿತಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆನಯನಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಮಾನಯ ಅಂತಂಬುವಲ್ಲಿ ಆನಯನ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ, ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಗಾಂ ಆನಯ, ಆನಯನ ಕ್ರಿಯಾ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ. ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಆನಯನ ಕ್ರಿಯಾ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯಾ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಗೋ ಪದಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗಿ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದೆ. ಗಾಂ ಬದಾನ, ಗಾಂ ಪಶ್ಯ, ಗಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಗೋ ಪದಾರ್ಥ ಎಂಬುದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಗೋ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು
ಆ ಆನಯನಾದಿ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗಂದರೆ ಇತಿನ ಚ ವಕ್ತವ್ಯಂ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪಟ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಆದರ ಪ್ರತ್ಯಯೈ ಆಹಿತಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಯ ಪ್ರಬೋಧವತಃ ಸ್ಮರಣ ಹೇತುತ್ವ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳಿದ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಗೋಪದಾರ್ಥ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಗೋಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ. ಆನಯನಾದಿ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಆದರ ಪ್ರತ್ಯಯೈಹಿ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಟು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಆದರ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಮೂರು ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪಟ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಆದರ ಪ್ರತ್ಯಯೈಹಿ ಆಹಿತಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಟು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಆದರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಮೊದಲು ಅನುಭವ, ಅನುಭವದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ಅನುಭವದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾಟಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದಾಗ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಟು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಆದರ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಈ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಟು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಆದರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪಟು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಚಿ ಮಾಯವಾಗುವ ಮಿಂಚು, ಧೂಮಕೇತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ನಾವು. ಅದು ಮಿಂಚಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧೂಮಕೇತು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅನುಭವ ಏನಿದೆ ಇದು ಪಟು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಟು ಬೇಗನೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪಟು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಧೂಮಕೇತು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಅದನ್ನ ಪಟು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಆ ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡುವ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಮೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಆ ದೇವತಾದಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನುಭವ, ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಗನೆ ಮಿಂಚಿ ಮಾಯವಾಗುವ, ಮಿಂಚಿ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಪಟು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಥಾದಿಗಳ ಅನುಭವ, ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಂಗಾರದ ರಥ, ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಜನ ಭಗವಂತ ದಿವ್ಯವಾದ ರಥದಲ್ಲಿ ಆರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಥಾದಿಗಳ ಅನುಭವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆದರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಅನುಭವ ಆದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವಗಳ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆದರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪಟು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಆದರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಕಾರಣ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ರಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು.
ಪಟು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಆದರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇವುಗಳಿಂದ ಆಹಿತಸ್ಯ ಉಂಟಾದ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಮೂರು ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಪಟು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಆದರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇವುಗಳಿಂದ ಆಹಿತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಯ, ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಬೋಧವತಃ ಸಂಸ್ಕಾರಸ್ಯ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಹೊರತು, ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣನೇ ಹೊರತು ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಅದು ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದಾಗಲೇ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಒಟ್ಟು ಪಟು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಆದರ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಹೊರತು ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಅಂತಾರೆ, ತತ್ಪ್ರಬೋಧಸ್ಯ ಚ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣ್ಯಪಿ ಅರ್ಥಾಂತರೇ ಪ್ರಣಿಧಾನ ಸಾಹಚರ್ಯಾದಿ ಜನ್ಮನಃ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಬೋದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಣಿಧಾನ. ಪ್ರಣಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಣಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಣಿಧಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಸಾಹಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಸಮಾನವಾದ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಇದನ್ನ ಸಾಹಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣಿಧಾನ, ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಚರ್ಯ ಸಮಾನವಾದ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧ. ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಬೋಧ ಎಂಬುದು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದ ಆನಯನಾದಿ ಅರ್ಥಾಂತರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾಗೋದು, ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ರಿ. ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಾಂತರಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತವಾಗಬಹುದು. ಯಾವಾಗ? ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಚರ್ಯ, ಸಮಾನ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದಾಗ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆನೂ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ಒಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಆನಯನಾದಿ ಪದಾರ್ಥಾಂತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಜಾಗೃತ ಆಗಬಹುದು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಜಾಗೃತವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೊರತು ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ಅದು ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆನು, ಆನಯನಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆನು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಬರಿತ ನಹಿ ಸ್ಮರಣಂ ಅನುಮಾನಮಿವ ಸಾಹಚರ್ಯ ನಿಯಮಂ ಅಪೇಕ್ಷ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ನಹಿ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ಈಗ ಅನುಮಿತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಹಚರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಹಚರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮಿತಿ ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಸ್ಮರಣೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಸಾಹಚರ್ಯದ ನಿಯಮ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಾಹಚರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಸಾಹಚರ್ಯದ ನಿಯಮ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಧೂಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಂತೆ
ಧೂಮದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊಗೆ ಧೂಮ ನೋಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರಸಭರಿತವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮದುವೆಯ ಮನೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಸ್ಮರಣೆನೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮದುವೆಗೆ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮದುವೆ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಳ್ಳೆ ಮದುವೆ ಊಟ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಸ್ಮರಣೆನೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಧೂಮವನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಧೂಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ಕೇವಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ, ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಲ್ರೇ. ಧೂಮ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಸ್ಮರಣೆನೂ ಬರಬಹುದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಬರುತ್ತದೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನದಂತೆ ಸಾಹಚರ್ಯದ ನಿಯಮವೇನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಧೂಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುವಂತೆ ಪಾಕಾದಿ ಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ದರ್ಶನಾತ್. ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯತವಾದ ಒಂದು ಸಾಹಚರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಸ್ಮರಣೆನೂ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹೊಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯತವಾದ ಸಾಹಚರ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಗ್ನಿ. ನಿಯತವಾದ ಸಾಹಚರ್ಯ ಉಳ್ಳ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊಗೆಯಿಂದ, ಅದೇ ಹೊಗೆಯಿಂದ ನಿಯತವಾದ ಸಾಹಚರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಯತವಾದ ಸಾಹಚರ್ಯ ಉಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಅನುಭವ ಇದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕನಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಾಂತರ ವೈಯರ್ಥ್ಯವನ್ನ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಾಂತರ ವೈಯರ್ಥ್ಯ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳು ಪದಾಂತರ ವೈಯರ್ಥ್ಯ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳಲ್ಲೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪದಾಂತರ ವೈಯರ್ಥ್ಯದ ಪರಿಹಾರ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ? ಮೊದಲು ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂತ ಹೇಳಿ, ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದದಿಂದಲೇ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನಯ ಎಂಬ ಪದ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ಆನಯ ಎಂಬ ಪದ ಮೊದಲು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಗೋಪದ ಎಂಬುದು ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ದೋಷ ಬಂದಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳುವ ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಏತೇನ ಏತದಪಿ ನಿರಸ್ತಂ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡದಂಗಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಥಾ ಪದಾನಾಂ ಸ್ವಾರ್ಥೇಷು ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ನ ತಥಾ ಅರ್ಥಾಂತರೇಷು. ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳಂತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅತಿಶಯ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ, ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಅದನು,
ಹಾಗೆ ಆನಯನ ಕ್ರಿಯಾನ್ವಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅತಿಶಯ ಎಂಬುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ತೇಷಾಂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವಾತ್, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗೋಪದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಗಾಮಾನಯ, ಗಾಂ ಬಧಾನ, ಗಾಂ ಪಶ್ಯ. ಆದರೆ ಆನಯನ, ದರ್ಶನ, ಬಂಧನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದವುಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಪದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅತಿಶಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿವೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ಅತಿಶಯ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅತಿಶಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಇರೋದರಿಂದ, ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಇರೋದರಿಂದ ಗೋ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಇತರ ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗಾಮ್ ಆನಯ ಅಂತಂದಾಗ ಗೋ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆನಯನ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಅವು ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. ಗೋಪದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪದದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ತಿಳಿದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ. ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ, ಗೋ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಗೋ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಸ್ಮೃತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷ, ಯೋಗ್ಯತಾ, ಸನ್ನಿಧಿ ಇವುಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದಾದಾಗ ಆ ಪದಗಳಿಂದ ಸ್ಮೃತವಾದ ಪದಾರ್ಥಾಂತರದಿಂದ ಅನ್ವಿತಗಳಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಆನಯನ ಎಂಬ ಪದ ಆನಯನ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಬಧಾನ ಎಂಬ ಪದ ಬಂಧನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಇರೋದರಿಂದ ಗೋ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಸ್ಮಾರಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಾಂತರದಿಂದ ಅನ್ವಿತವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂತಂದಾಗ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋಪದದ ಸ್ಮರಣೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಂ ಪಶ್ಯ ಅಂದಾಗ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಆ ಗಾಂ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೋಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೋಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದಪ್ಪ? ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷ, ಯೋಗ್ಯತಾ, ಸನ್ನಿಧಿ ಇವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ, ಯೋಗ್ಯತಾ, ಸನ್ನಿಧಿಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದು ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಾಂತರಗಳು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಥಾ ಪದಾನಾಂ ಸ್ವಾರ್ಥೇಶು ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ. ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಅನ್ವಯ ಹೊಂದುವ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೇನೆ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನ ಅರ್ಥಾಂತರೇಶು, ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪದಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತೇಷಾಂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವಾತ್ ತಥಾಚ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರೇಣ ಇವ ಪದೇಭ್ಯ ಸ್ಮಾರಿತಾ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪದಾರ್ಥವೇ ಪದಗಳಿಂದ ಸ್ಮಾರಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಗಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಅನ್ವಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಭಿಧೀಯಂತೆ ಇತಿ ನ ಪರಸ್ಪರಾಶ್ರಯತ್ವಂ. ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಪಿ ಪದಾಂತರ ಅನಾಕಾಂಕ್ಷ, ಪದಾಂತರ ಅನಾಕಾಂಕ್ಷ, ಪದಾಂತರ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಮತವೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂಗಾಯಿತು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಭವದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಜಾಗೃತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಈ ಪದದಿಂದ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಅನುಭವನೇ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಅನುಭವನೇ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ರಿ. ನೀವೇನಂದ್ರಿ, ಈಗ ಗೋಪದಕ್ಕೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದ ಅನುಭವನೇ ಬಹಳ ಸಲ ಬಂದಿದೆ, ಗೋಪದದಿಂದ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೇನೆ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದ ಅನುಭವವನ್ನೇ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಹಳ ಸಲ. ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದ ಅನುಭವನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಂಪಶ್ಯ ಎಂಬಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಭಾರಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಜಾಗೃತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಹೊರತು ಅನುಭವ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ಬಾರಿ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಅನುಭವ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಭವದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಅದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ ಅಂಬೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಅನುಭವ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು, ಅನುಭವಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜಾಗೃತಿ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವರು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಅನುಭವವಾರ ನಿಯಮ ಅನಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ. ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂಬೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಜಾಗೃತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಮರಣೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಬಾರಿ ಅನುಭವ ಇದ್ದರೇನೆ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧೂಮವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಬರದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧೂಮಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ. ಧೂಮವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅನುಭವನೇ ಬಂದಿದೆ ಧೂಮವನ್ನು ಕಂಡಾಗ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅನುಭವ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧೂಮವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಸಾಹಚರ್ಯದ ಅನುಭವ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಧೂಮಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಸಾಹಚರ್ಯದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಅದನ್ನೇ ಹೊರತು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಧೂಮ ಕಂಡಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬಾರದು, ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗಾಗುತ್ತದ? ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಧೂಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಹಾನಸಾದಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗ, ಮಹಾನಸಾದಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆನೇ ಬರದೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಪಿ ಯಾವಾನ್ ಧೂಮಸ್ಯ ಅಗ್ನೌ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ತಾವಾನ್ ಮಹಾನಸೆ ನಹಿ. ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಎಷ್ಟು ಉಂಟೋ ಅಷ್ಟು ಧೂಮಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧೂಮ ಕಂಡಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಉಳ್ಳ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಪದಗಳಿಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯ ಎಂಬುದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಜಾಗೃತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರಿಹಾರ್ಯಂ ಇತರೇತರಾಶ್ರಯತ್ವಂ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತಾ ದೋಷ ಎಂಬುದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇನೆ ಗವಾನ್ವಿತವಾದ ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋ ಎಂಬ ಪದ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೂ ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ಎಂಬ ದೋಷ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಗೋಪದವೇ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆನಯ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳು ಪದಾಂತರ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಒಪ್ಪದೇನೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ, ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದ ಇದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದವೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ. ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಗೆ ಆ ಪದಗಳಿಂದ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಅನ್ವಯವನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪದಾಂತರ ವೈಯರ್ಥ್ಯವಾಗಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಯಂತು ಬ್ರೂಮಃ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ವಯಂತು ಬ್ರೂಮಃ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾದಿದಂ ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿನಾಂ ದೂಷಣಂ. ಈ ಪದಾಂತರ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನೇತು ನ ಅಯಂ ದೋಷ. ನಾವು ಹೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾಂತರ ವೈಯರ್ಥ್ಯವಾಗಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷವಾಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಹಿ ಪದಾನಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತ ಸನ್ನಿಹಿತ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥಾಭಿಧಾನ ಸಮರ್ಥಾನಿ ನ ಪದಾಂತರಮಪೇಕ್ಷಂತೆ ಇತಿ ನ ಇತರೇತರಾಶ್ರಯತ್ವಂ. ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ಎಂಬ ದೋಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನ ತಿಳಿದು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳು, ನಾವು ದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಇದು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳ, ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಹಾಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ, ಯೋಗ್ಯತಾ, ಸನ್ನಿಧಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇತರ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಅನ್ವಿತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದ ಆನಯನ ಎಂಬ ಇತರ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಅನ್ವಿತವಾದ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೂ ಆನಯನ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೋ
ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಗಾಮಾನಯ ಅಂತಂದಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು? ಗಾಮಾನಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗೋವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಮ್ ಎಂಬ ಪದ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಗಾಮ್ ಆನಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೋ ಎಂಬ ಪದ ಆನಯನ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆನಯನ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೂ ಗೋ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಹಿ ಪದಾನಿ, ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತವಾದ ಸನ್ನಿಧಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಅಭಿಧಾನ ಸಮರ್ಥಾನ್, ಸ್ವಾರ್ಥವ ಆನಯನಾನ್ವಿತವಾದ ಗೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಗೋ ಎಂಬ ಪದ. ನ ಪದಾಂತರಂ ಅಪೇಕ್ಷಂತೆ, ಬೇರೆ ಪದದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇತಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ನ ಇತರೇತರಾಶ್ರಯತ್ವ, ಆದ್ರಿಂದ ಇತರೇತರಾಶ್ರಯ ದೋಷದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷಾನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯರ್ಥಂಚ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ನೋಡೋಣ. ಸೋಮವಾರದ ಪಾಠದಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾಳೆ ನಾಡದ್ದು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಪಾಠದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮನ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಶಕ್ತಿವಾದ. ಯಾವ ಪದಗಳು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.